Let me introduce myself for my dear audience. I'm Andrei Karamyshev, the Dean of the Gomel State Medical University, who is the Dean of the International Student Faculty of Gomel State Medical University. Our university was founded in 1990 for struggling with the Chernobyl disaster. Our university has been training international students since millennium, since 2000. Our faculty comprises 800 international students from different countries of the world, more than 35 countries. Our education is performed only in English from the first up to 6th year. Our students have opportunity to integrate into their professional from the first year when they have their practitioner classes in our affiliated government well-equipped clinics, hospitals. All our hospitals is the state or government hospitals, and only less than 5% in our republic hospital is private. All our students, except practitioner education, is in a fully safety. Because in our university there are 5 hostels, 3 of them is devoted to international students. ये गोमेल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, 100% गवर्नमेंट का यूनिवर्सिटी है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एजुकेशन एक्रीडेशन है, सो यूनिवर्सिटी है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो है ना डायरेक्टरी होता है, जिसमें लिस्टेड कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज होते हैं, उसमें दाखिल किया है, सो यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट का यूनिवर्सिटी है ये गोमेल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, गोमेल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करके स्टूडेंट्स का फीस जो है एक साल में एक दफ़ा भरने के लिए बोलते हैं। आपको UK जान दो, USA जान दो और कहीं भी जान दो, इंस्टॉलमेंट नहीं मिलता है और उनके पास फीस बहुत ज़्यादा होता है। इधर जो है उधर लाखों में होता है, 20 लाख 15 लाख ऐसा होता है। इधर जो है ये गोमेल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में आपका फीस साल का जो है आपका जो है ना $4,500 माने आपका जो करीब 4 लाख रुपए का होता है। तो 1,93,000 जो है आपका सेमेस्टर वाइज पे करने का हम स्टूडेंट्स को जो है ना और पेरेंट्स को, मिडिल क्लास फैमिलीज, मिडिल क्लास जो है फैमिलीज के जो स्टूडेंट है, जो ड्रीम करते हैं, ख्वाब देखते हैं कि डॉक्टर बनने का, वो ख्वाब को फिल करने के लिए जो गुलशा सर है उनकी कंपनी से बेंगलुरु में प्रमोट कर रहे हैं कि आपको जो है साल को 2 दफ़ा इंस्टॉलमेंट दिया जाता है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है फर्स्ट सेमेस्टर में, जैसे कि सितंबर से लेके आपको जनवरी तक एक सेमेस्टर होता है और दूसरा सेमेस्टर मार्च से लेके जून तक एक सेमेस्टर होता है, 2 सेमेस्टर में। सो एकदम पे करने का ज़रूरत नहीं है। सो आप ये 1,93,000 माने 1,93,000 का जो है अमाउंट पे करेंगे, आपका बच्चे को जो है कॉलेज में दाखिल हो जाता है। जो है ये फीस और ये जो 2 इंस्टॉलमेंट का कराई हुआ है, ये जो है हर मिडिल क्लास पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को जो है इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बिकम ए डॉक्टर इन अ वर्ल्ड क्लास गोमेल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। ಬೆಲಾರಸ್ ಗೋಮಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಡೀನ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ. ಅವರು ಅನಸ್ತೇಶಿಯಸ್ಟು ಮತ್ತು ಅದು ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು. ಈಗ ಭಾಳಷ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮೊನ್ನೆ ಪೇಪರಲ್ಲೂ ಬಂತು, ಮೋಸ ಜಾಸ್ತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ 50 ಲಕ್ಷ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ಕೊಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಕೋಟಿ 3 ಕೋಟಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, 1.5 ಕೋಟಿ 2 ಕೋಟಿ. ಆ ಥರ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಆ ಥರ ಒಂದು ಈಗಿರುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಗೋದು ತುಂಬ ಅದೃಷ್ಟ. ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಫೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆ ಮಗುನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ 3 ದಿವಸ ಊಟ ಕೊಡಿಸಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಿಸಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ರೂಮ್ ಕೊಡಿಸಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೇರ್ ಹೇಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ರೀತಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕೇರ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ಕೇರ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ
ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ MBBS ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದು 5,000 ಜನಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿದೆ. ಅದೇ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಬಂದು 150-200 ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ 5,000 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 5,000 ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ತುಂಬ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಸೀಸಸ್ಸು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಬಯಸೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಆದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ 2 ಕೋಟಿ 3 ಕೋಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ನೀವು MBBSಗೆ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಪರವಾಗಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ 1.93 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಯಿತಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಈಗ ನಥಿಂಗ್ 1.9 ನಿಮಗೆ ನಥಿಂಗ್. ಈಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫೀಸ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫೀಸ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಆ ಫ್ರೀ ಸೀಟ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ರೇಂಜಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಇದೆ. ಆ ಕಂಟ್ರೀಸೆಲ್ಲ ಸೇಫ್ಟಿ ಇದೆ, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಇದೆ. ಲೋನ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. OBC ಅವ್ರಿಗೆ OBCಯಿಂದ ದೇವರಾಜ ಅರಸ್ ನಿಗಮದಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಿಗಮದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಲೋನು ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸಲ್ಲೂ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ. ಫಾರಿನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೋನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀಟಿಗೆ 1,24,000 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸೀಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ 1,10,000 ಸಮಥಿಂಗ್. ಅದರಲ್ಲಿ 50% ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 50% SC ST OBC ಕ್ಯಾಟಗರಿ 1 2A 2B 3A 3B ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಫೀಸಲ್ಲ, ಅಂದರೆ 7 ಲಕ್ಷ 8 ಲಕ್ಷ ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೂ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಡ ಕಾರ್ಮಿಕರೇನಿದ್ದಾರೆ, ವಾಹನ ಚಾಲಕರೇನಿದ್ದಾರೆ, ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋರೇನಿದ್ದಾರೆ, ತರಕಾರಿ ಮಾರೋರಿದ್ದಾರೆ, ದಿವಸಕ್ಕೆ ದಿವಸ ದುಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋರಿಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಗಗನ ಕುಸುಮ. ಇದನ್ನು ಆಫರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತರ ಸ್ವತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೊಂದು ಕನಸಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ವೈದ್ಯರಾಗಬೇಕು, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಕೊಡಬೇಕು, ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಕೊಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೆವೆಲ್ಲಿ ಸಹ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕನಸಿದೆ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊರತೆ ಇದೆ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಮೆಡಿಕಲ್ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆದರೂ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬ ಚೀಪ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಉಲ್ಟಾ. ಇದು ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಓದೋದು ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆದಾಗೆ ಆಫರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಈಗೇನಾಗಿದೆ, ಇದು ಬೇರೆ ಥರ ತಿರುಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದೆ. ಈಗೇನು ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೇವಲ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1,93,000 ರೂಪಾಯಿ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು 4 ವರ್ಷ 8 ತಿಂಗಳು ಈ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರು ಹಾರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಇರುವಂಥ, ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 65% ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಕನಸಿದೆ, ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೋ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ದಿ ಗಾಡ್. ಸೊ ದೇವರು ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅದು. ಅವರು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ತಮ್ಮ ಕೊನೆ ಹೆಸರುವರೆಗೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಂಥ ಒಂದು ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 100% ಲೀಗಲಿಟಿಯನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೋನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹೊರದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿ ಜಾತಕ ಪಕ್ಷಿ ಅಂತ ಕಾದು ಅವ್ರು 5 ವರ್ಷ ಬರೋವರೆಗೂ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾರಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಅವ್ರಿಗಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೂ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರಗಳು.